میلاد حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی پر مسرتوں کے اظہار کا نام ہے، شکرانے کا نام ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کے تذکروں کا نام ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو انعام عطا کیا اس کا شکرانہ ہے میلاد۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا، حضور کی ولادت کا، حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ حقیقت میں ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے ذکر کا چراغاں کرتے رہیں، ان کے نام کے جھنڈے اٹھا کے ان کے تذکروں کی خوشبو بانٹتے رہیں، پھر بھی حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا نہ ہو پائے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں تھی۔ حضور آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم کون ہیں۔ خود سے ملاقات بھی ان کی دہلیز پہ آ کے ہوتی ہے، اور اگر ان کا در نصیب نہ ہوتا تو ہم آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، آج بھی ہم ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، در بدری کا عذاب سہ رہے ہوتے اگر ہمیں ان کی چوکھٹ نصیب نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج اس کے سر پہ ہے، لیکن یہ مٹی کے بنے مادوؤں، پتھر کے بنے اصنام، لکڑی کے بنے اوثان اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا، جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، جو خود شناس بھی نہ ہو وہ خدا شناس کیسے ہوگا، جس سے اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ درختوں کو پوجتا تھا، حشرات الارض کو اپنا معبود مانتا تھا، اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، بلکہ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ اس نے کیچوؤں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اور حشرات الارض کو اپنا معبود مانا ہے۔ یہ ہے انسان کی تاریخ، یہ ہے اس کی نقبت اور رسوائی کا عالم، جو حضرت انسان کی بے توقیری اس کی اپنی نظر میں تھی۔ جو چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے اور اپنا خدا مان رہا ہے، اور ان سے ہاتھ جوڑ کے حاجتیں طلب کر رہا ہے۔ وہ بے حس و بے حرکت مجسمے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو اپنا خدا مان رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی گراوٹ، یہ ہے اس کی ذلت، یہ ہے اس کی زبوں حالی، یہ ہے اس کی پستی، یہ ہے اس کی خود ناشناسی، اور یہ ہے اس کی رسوائی کا عالم۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا حضرت انسان، یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا، تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ درخت جن کو تو پوج رہا ہے، یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے،
तेरे ईंधन के काम आने के लिए पैदा किए गए हैं, तू इनको माबूद समझ रहा है। ये जानवर तेरी सवारी के लिए, बार बर्दारी के लिए, तेरी ग़िज़ाई ज़रूरतों की तकमील के लिए पैदा किए गए हैं और तू इनको अपना माबूद समझ रहा है। ये अजराम फल्किया, चांद सूरज सितारे तेरी राहों में रोशनी उजालने के लिए, तेरे ज़ौक़े नज़ारा की तस्कीन के लिए पैदा किए गए और तू इनको अपना माबूद समझ रहा है। नहीं तो देख, तू चांद को अपना माबूद समझता है ना, ये देख उंगली उठती है और वो टुकड़े होकर कदमों में आता है। सूरज को रब मान रहा है, ये देख इशारा होता है, वो भागता हुआ असर के वक्त पे आता है। दरख्तों को पूछता है, जा मैं नहीं, तू ही कह दे तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। दरख्त भागता हुआ हुजूर के कदमों में आके सलामी देता है। अब इंसान की आंख खुलती है कि मैं कौन हूँ, मेरी शनाख्त क्या है और मैं किन को माबूद समझ बैठा जो कि मेरे नौकर और मेरे खादिम थे। ए तमाशा गाहे आलम हुए तो तू कुजा पहरे तमाशा भी रवे। कायनात का चरख तो इंसान तेरे लिए घूम रहा है और तू इनके आगे अपनी पेशानी के तकद्दुस को पामाल कर रहा है। अब इंसान की आंख खुलती है और शऊर बेदार होता है, ज़ात से मुलाकात होती है, खुद आशनाई के उजाले नसीब होते हैं। तो अब इसका लहजा तब्दील होता है और अब ये कहता है सितारों से आगे जहां और भी हैं। अब इसे समझ आई तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर जिंदगानी है, निकल कर हल्का ये शामो सहर से जाविदा हो जा, मसाफ़े ज़िंदगी में सीरत फ़ौलाद पैदा कर, शुबिस्तान मोहब्बत में हरीर पुरनया हो जा, गुजर जा बन के सैले तुंद रूह को हो बयाबा से, गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमा खां हो जा। तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़ फितरत में नवा कोई। अब इंसान को पता चला, अब उसको अपनी ज़ात से मुलाकात होती है, वो खुद शनास होता है। तो हज़रत इंसान को जो उसकी ज़ात का शऊर नसीब हुआ वो इस दहलीज़ पे आके नसीब हुआ, और जिन्हें ये दर नहीं मिला वो आज भी अंधेरे में है। ये बिल्कुल अपनी हमसायगी में चले जाइए, PhD डॉक्टर है और बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। जो अपने बदन पे बैठी मक्खी भी ना उड़ा सके वो तेरी ज़रूरियात का कफील कैसे हो सकता है, लेकिन वो बुत के आगे हाथ जोड़े उससे मुरादें मांग रहा है। दूसरी जानब MBBS डॉक्टर है और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के चुस्कियाँ ले ले के पी रहा है। उसकी तबीयत में कोई नफासत नहीं है कि वो इस ताफ़ुन को महसूस कर सके, लेकिन उसकी गुमराही ने हुजूर का दर नसीब न होने में उसको अंधा कर रखा है और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है। दूसरी जानिब मैं एक अपना ज़ाती वाक़या शेयर किया करता हूँ कि हमारी मस्जिद की टूटियों पर एक कोई 8-9 साल का बच्चा, दूसरी तीसरी क्लास का तालिब इल्म होगा, अपने पांचे को मल मल के धो रहा था। उसने कोई ज़रूरत से ज़्यादा पानी खोल दिया तो मैंने उसको झिड़कने के लहजे में कहा कि तूने इतना ज़्यादा पानी खोल के रखा है। तो वो लजाजत भरे लहजे में मुझे कहता है कि जनाब मैं स्कूल जा रहा था तो किसी जानवर के पेशाब के छींटे मेरे पांचे पे गिर गए तो मैं उनको धो रहा। तो मैं सोच में डूब गया कि उस डॉक्टर को तो पता नहीं चला जिसने MBBS किया है और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है, और ये 8-7 साल का बच्चा, तीसरी चौथी क्लास का तालिब इल्म, ये अपने पांचे के ऊपर पड़े हुए पेशाब के छींटे भी गवारा नहीं करता। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि वो है डॉक्टर लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं, और ये है बच्चा माँ ने घुट्टी में प्यार ही हुजूर का दिया था, इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक उतर आया है और इसको जानवर के पेशाब के गैर मरी छींटे भी गवारा नहीं है। ये है तकद्दुस जो हुजूर के नाम से जुड़ा हुआ है और इसकी रूह तक उतर आया है। तो ज़िंदगी का जितना भी नूर है, ज़िंदगी का जितना भी तकद्दुस है, वो मिलता है हुजूर की चौखट से, और अगर किसी को ये चौखट नहीं मिली तो वो आज भी जुल्मत में है, वो आज भी अंधेरे में है। तो फिर हमारा रवा रवा शुक्रिया अदा करेगा, हमारी खिरत
सलामियां पेश करेगी, हमारा शऊर वजद में आ जाएगा